Next article 25, 26, 27, 28. Right to freedom of religion. 25 to 28. 25 to 28. Freedom of religion. 25 to 28. Freedom of religion. 25 to 28. Freedom of religion. See, 25 is a very important article. 25 grants us right to freedom of religion. Right to freedom of religion is actually given by Article 25. 25 says you have the freedom of conscience. Freedom of conscience. Freedom of conscience is guaranteed. Then, right to profess. Then you have right to profess, practice and propagate any religion. You have a right to profess, practice and propagate any religion. ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം. Along with that, there is another right. Right to be converted into another religion. You have a right to be changed, converted into another religion. That is also guaranteed. That right is also guaranteed. Right to be converted into other religion. Then what is not permitted is forced conversion. Forced conversion. Conversion by fraud method. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. കൺവേർഷൻ ബൈ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്, പണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്. കൺവേർഷൻ ബൈ ഫോഴ്സ്, കൺവേർഷൻ ബൈ ഫ്രോഡ് മെത്തേഡ്, കൺവേർഷൻ ബൈ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്, this will not be allowed. Otherwise, anybody can change his religion. First sentence, first term, freedom of conscience. Indian constitution guarantees us freedom of conscience. What is meant by freedom of conscience? Your relationship with God, that you can decide. You can decide what kind of relationship you want to have with God. If you can be fond, you can, if you want, you may believe in God. If you don't want, you need not believe in any religion at all. You can be an atheist. ഒരു ഭാഗത്തിലും ഇല്ല, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. You can be atheist. Many people are atheist. They have no faith in religion. You know, first government of India, Jawaharlal Nehru was an atheist. Never had no faith in religion. But President was highly religious. President അങ്ങേറ്റം മതവിശ്വാസിയും, Prime Minister and atheist. That was the situation at that time. And Nehru used to say, our big dams, our big public sector undertakings are the temples of India. ഇന്ത്യ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡാമൊക്കെയാണ്, പക്രാതങ്കിലോ അല്ലോ ഡാമൊക്കെയാണ്, അല്ലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ. ആൻഡ് യു ഹാവ് നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ റിലീജിയൻ. അതേസമയം പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ റിലീജിയസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റിലേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ്, യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. ഭരണഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ every important functionary must take oath. ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ must take oath, president must take oath. Two options are there. You believe in God, you can take oath in the name of God. And if you don't believe in God, you can take oath. I solemnly affirm. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. You don't believe in God, you can take oath simply saying that yes, solemnly affirm. ഞാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. Many may take oath like this, solemnly affirm. And that is known as freedom of conscience. Your relation with God will be decided by you. Then you have the right to practice. ഏത് മതവും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മാധവ്കുട്ടിയെ ഫേമസ് നോട്ട് എ റൈറ്റർ, എംബ്രേസ് ഇസ്ലാം. So you can select a religion. If you believe the principle another religion better than 30 words, you can select that religion. You can change your religion. That is permitted by Indian constitution. A right to convert into another religion, that's also permitted by Article 25. So 25 gives a very important right to everybody. India is a secular state. You can believe in religion. If you don't want, you need to believe in religion. 25 has two other important points you must remember. One is 25 says Hinduism includes 3 other religions. Hinduism includes 3 other religions. ഏതൊക്കെ മതങ്ങളാണ് ഹിന്ദുയിസം ചേരുന്നത്? Yes, Sikhism, Buddhism, Jainism. Article 25 says Hinduism includes Jainism, Buddhism and Sikhism. Jainism, Buddhism, Sikhism. 3 religions are included in Hinduism. That is mentioned in Article 25. ഇനി
25 വേറെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The six have the right. The six have the right to carry kirpans with them. Six have the right to carry kirpans with them. KIRPAN. Six have the right to carry kirpans with them. Six have the right to carry kirpans with them. KIRPAN. What do you mean by kirpan? Yes, വാളല്ല ഒരു കടാരി എന്ന് പറയാം. ഡാഗർ അല്ലെ നൈഫ്. Knife that is carried by the six. It's a part of their religious custom. Customary practice ആണ്. Six have a right to carry kirpans with them. That yes, നേപ്പാളീസിന്റെ അറിയാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. നേപ്പാളീസ് have a right. അത് അവർക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം. ഇത് നേപ്പാളീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയാം നേപ്പാളീസ്. സോ സിക്സ് have a right to carry kirpans. അത് പക്ഷേ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഗൂർഖാസ്. യെസ്, ഗൂർഖാസ്. എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വേറെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ കടാരിയുമായിട്ട് പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ദേ ക്യാൻ ക്യാരി കിർപ്പാൻസ്. ഇപ്പം കുറേ സിക്കാർ സെക്രട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് കൂടി ഒരു അസംബ്ലി ചെയ്താൽ യു കനോട്ട് സേ അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ആംസ് ആണ്. ഇവർ ആംസായിട്ട് വന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ടു ബി any arm. It is not a weapon. Other they can carry with them. Then Hinduism includes 3 other religions. എന്നുവെച്ചാൽ temples are open to all Hindus. Then it created some problem. ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം കൊടുത്ത കേരളത്തിലാണ് ചിത്ര മഹാരാജ ഇൻ ദ ഇയർ 1936. 36 ക്ഷേത്ര ഹിന്ദുസ് കുഡ് ഓൾ ഹിന്ദുസ് കുഡ് എൻ്റർ ടെമ്പിൾ. അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം, ഹിന്ദുസിനെ ടെമ്പിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് എല്ലാ ടെമ്പിളും അല്ല. ചില ടെമ്പിൾസ് എഴുതി വെച്ചേക്കും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം. ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ശബരിമല ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മതക്കാർക്കും പോകാം. ദർ ഇസ് നോ റിലീജിയസ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ. എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ ടു ശബരിമല. അപ്പോൾ ചില അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാം, ചിലയിടത്ത് പോകാനുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലം പല അമ്പലത്തിലായിട്ട് കാണും. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഓൺലി ഹിന്ദുസ് ക്യാൻ എൻ്റർ ടെമ്പിൾ. സിഖുകാർ വന്ന് കയറാൻ പോയാൽ ചിലപ്പം തടയപ്പെടാം. ആ ജൈൻസ് വന്നാലും ചില തടയപ്പെടാം, ബുദ്ധിസ്റ്റ് വന്നാലും തടയപ്പെടാം. അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിഖിസം, ഹിന്ദുയിസം ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിഖിസം, ബുദ്ധിസം, ജൈനിസം. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ എൻ്റർ ദ ടെമ്പിൾ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റൂൾ, അതർ പീപ്പിൾ ബിലോങ് ടു അതർ റിലീജിയൻ കനോട്ട് എൻ്റർ. അത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ റൂളാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ യേശുദാസിന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ ഇതുവരെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. യേശുദാസ് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് പാട്ടില്ല. യേശുദാസിന് കയറാൻ അനുവാദമില്ല. ബിക്കോസ് ഹിന്ദുയിസം ദേശേ ഓൺലി ഹിന്ദുസ് ക്യാൻ എൻ്റർ ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ ചില ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ റൂളില്ല. ഇപ്പോൾ 25 ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ അത് പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിലാണ് അല്ലേ? അവിടെയും കൊടുത്തോ? പാസ്സാക്കി. ഇവിടെയും പാസ്സാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിലും പാസ്സാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണത്. ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പം കയറും, ആരും അറിയത്തില്ല. അറിയാത്ത ആര് കയറിപ്പോയതും അറിയത്തില്ല. അതേസമയത്ത് വെൽ നോൺ പേഴ്സൺസ് കയറിയാൽ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ആർക്ക് കയറാം. പക്ഷേ പണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം സമയം കളയുന്നില്ല, ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും പണ്ട് കേട്ടതാണ്. എമർജൻസി കാലത്ത് കേന്ദ്രത്തിലൊരു മന്ത്രി ഇവിടെ വന്നു, ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ്. അയാൾ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ കയറണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴിലിട്ടൊക്കെ പോയും ചെയ്തു. കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു. മരിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അയാൾ ഹിന്ദു അല്ലായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത്. അയാൾ വേറൊരു മതക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറിയായിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്രശ്നം വെച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രശ്നം വെച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ശുദ്ധികലശം നടത്തണം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കയറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ശുദ്ധികലശം നടന്നു. അവിടെ ഇനി പ്രത്യേകം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എമർജൻസി കാലത്ത് വരാവുന്ന ഒരു മന്ത്രിയോടെ മതമോ ജാതിയോ ഒന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. അത്ര ഭയങ്കര എമർജൻസി റൂളായിരുന്നു. അപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ടാണ്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ്. അന്ന് പിന്നീട് ഇത് മരിച്ചപ്പോൾ പേപ്പർ വന്നാൽ ഒരു റേഡിയോ മറ്റുമാണ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള റേഡിയോ മറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് വിചാരിച്ചത് ഹിന്ദുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പേപ്പർ വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നീട് ഒരുപാട് ശുദ്ധികലശം നടന്നു. അതിൽ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് പോക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും 25 അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. യെസ്, ഗിവ്സ് ഫ്രീഡം. സോ അതർ റൈറ്റ്സ് വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഒരുപാടെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്നുള്ളത്.
ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് യു മേ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. I make a statement. Vice President can discharge the duties of the President when the post is vacant. And Vice President can act as the President when the President is unable to perform his duties. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ്? യെസ് രണ്ടും രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഡിസ്ചാർജ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് വെൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് വേക്കന്റ്. അത് ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് വെൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് അൺഎബിൾ ടു പെർഫോം ഡ്യൂട്ടി. അത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ രണ്ടും തെറ്റാണ്. രണ്ടും തെറ്റാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് വെൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് വേക്കന്റ്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ആരുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്. അപ്പോൾ സക്കീർ ഹുസൈൻ മരിച്ചു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്ടഡ് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ്. അതേസമയത്ത് പ്രസിഡന്റിന് സുഖമില്ല, പ്രസിഡന്റ് കനോട്ട് പെർഫോം ഡ്യൂട്ടി, അന്നേരം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ദ ഡ്യൂട്ടി. ആ രണ്ട് ടേം ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നും. അവിടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആക്റ്റീവ് മീൻസ് ദ പോസ്റ്റ് ഇസ് വേക്കന്റ്, ഡിസ്ചാർജ് മീൻസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഇസ് അൺഎബിൾ ടു പെർഫോം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. An ordinance can be questioned in a court. The validity of an ordinance can be questioned in the court. Or ordinance കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാമോ? യെസ്. ഓർഡിനൻസ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ ലോ. വേറെ ഒരു നിയമമാണ് ഓർഡിനൻസ്. അത് പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട്. ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട്. മുൻകാല പ്രാബല്യം കൊടുക്കാം. ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട്. ഓർഡിനൻസ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ വരുത്താം, കുഴപ്പമില്ല. മാക്സിമം പീരിയഡ് ആൻഡ് ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി എൻഫോഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഈസ്. എത്ര നാൾ വരെ ഓർഡിനൻസ് പാർലമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ തുടരാൻ പറ്റും? 6 months, 6 months and 6 weeks. Right answer is 6 months and 6 weeks. അറിയാമല്ലോ. I need to explain. 6 months maximum. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇന്ന് സഭ തീരുന്നു, 6 മാസം വരെ കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആഴ്ചയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം 6 months and 6 weeks. Ordinance can be issued instead of an amendment. Amendment can be issued in the form of an ordinance. Yes or no? Amendment പകരം ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് വരെ ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കാം, പറ്റത്തില്ല. മണി ബില്ല് വരും പറ്റത്തില്ല. ഓർഡിനറി ബില്ല് മാത്രമേ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓർഡിനൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ? 123. ആർട്ടിക്കിൾ 123. ഒരു ബില്ല് പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്യണോ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം തീരുമാനമാണ്. ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിടണോ? ഈസ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ഫോർ ദ പ്രസിഡന്റ് ടു സൈൻ എവരി ഓർഡിനൻസ്? ഓർഡിനൻസ് ഒപ്പിടേണ്ട നിർബന്ധമുണ്ട്. ലോ ആണെങ്കിൽ ഒപ്പിടുന്നില്ല. ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് വീറ്റോ ചെയ്യാം. ബില്ല് പാസ്സായി ചെല്ലും വീറ്റോ ചെയ്യാം. ക്യാൻ ആൻ ഓർഡിനൻസ് ബി വീറ്റോഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ്? ഓർഡിനൻസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാൻ തിരിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷനാണ്. ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം, അല്ലാതെ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓർഡിനൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലോ ആണ്. പക്ഷേ ഓർഡിനൻസ് തിരിച്ചയക്കാം. തിരിച്ചയച്ച് വീണ്ടും ക്യാബിനറ്റ് പറയുകയാണ് വി വാണ്ട് ടു ഇഷ്യൂ ദി ഓർഡിനൻസ്, പ്രസിഡന്റ് മസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഓർഡിനൻസ്. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാം? ഗവർണർ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ഡൽഹി ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി. രണ്ടിടത്തും അസംബ്ലി ഉണ്ട്. അസംബ്ലി ഉള്ളിടത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാർക്ക് ഓർഡിനൻസ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ്. ലഡാക്ക് പറ്റത്തില്ല, അസംബ്ലി ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ബട്ട് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഡൽഹി വാണ്ട് ടു ഇഷ്യൂ ആൻ ഓർഡിനൻസ്, പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. കേരള ഗവർണർക്കാണെങ്കിലോ നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രയർ പെർമിഷൻ. കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല, അസംബ്ലി വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അസംബ്ലി വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അസംബ്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, ബട്ട് വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ്. അല്ല, വലിയ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷദ്വീപിനെ അസംബ്ലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആകെ 60,000 പേരേ ഉള്ളൂ. 60,000 പേർക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് വരാനോ അസംബ്ലി കൊടുക്കാനോ മന്ത്രിസഭ കൊടുക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നോക്കിയപ്പം പോണ്ടിച്ചേരി അത് കുറച്ച് വലുതാണ്, അവിടെയും കൊടുത്തു, ഡൽഹിയിലും കൊടുത്തു. അപ്പം ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡൽഹി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ, പ്രസിഡന്റ്. ഏതാണ് ശരി? ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആണോ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത്, പ്രസിഡന്റ് ആണോ? യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പ്രസിഡന്റാണ്. ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നോട്ട് ബൈ ദ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ. പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഡൽഹിക്ക്. അതായത് 3 സബ്ജക്റ്റിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പോലീസ്, പബ്ലിക് ഓർഡർ, ഈ മൂന്നാമത്തേത് ലാൻഡ്. പോലീസ്, പബ്ലിക് ഓർഡർ, ലാൻഡ്, ഈ 3 സബ്ജക്റ്റ് ഡൽഹിക്കില്ല. ഈ 3ഉം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ കൊടുത്തു. ജമ്മു കാശ്മീർ വരാൻ പോകുന്നത് 2 സബ്ജക്റ്റ് അവർക്കില്ല, പോലീസ്, പബ്ലിക് ഓർഡർ. ലാൻഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുതിയ ആക്ട് പ്രകാരം ഡൽഹിക്ക് ലാൻഡ്, പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് ലാൻഡ്, സോറി ജമ്മു കാശ്മീർ ലാൻഡ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ലാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 2ഉം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലാണ്. ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഡൽഹി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി 70 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണ്, ഓൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ. ഓൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ. ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയാണ്. എവറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഹാസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ലോക്സഭ. എവറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഹാസ് റെപ്രസെൻറ്റ് രാജ്യസഭ. ശരിയാണോ? ഫാൾസ്. ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി റെപ്രസെൻ്റ് ഉണ്ട്? യെസ്, ജമ്മു സോറി പോണ്ടിച്ചേരി ആൻഡ് ഡൽഹി. ഇപ്പം പക്ഷേ ജമ്മു കാശ്മീർ പഴയ അവശിഷ്ടമായിട്ട് ദേ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. നോർമലി ഒളി 2 UTs. ഇപ്പം അസംബ്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭ മെമ്പർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒളി ദേ വിൽ ബി ദ. ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ്. എ പേഴ്സൺ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഷുഡ് ബി എലക്റ്റഡ് ടു either house of parliament within 6 months. ശരിയാണോ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതായത് പൊളിറ്റിക്സിൽ എപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എ മെമ്പർ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഈ ഷുഡ് ബി എലക്റ്റഡ് ടു either ലോക്സഭ or രാജ്യസഭ within 6 months. ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയാണ്. തെറ്റാണ്. എന്താണ്? നോമിനേറ്റ് ചെയ്താലും മതി, എലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഹി ഷുഡ് ബിക്കം മെമ്പർ വിത്തിൻ 6 months എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ബൈ ഇലക്ഷൻ ഓർ ബൈ. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആരാണേലും വിത്തിൻ 6 months കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരി എഴുതും. ബട്ട് ഇലക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. നോമിനേറ്റ് ആകാം, നോമിനേറ്റ് മെമ്പർ ആകാറില്ല. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം രാജ്യസഭ. ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് മാത്രം, രാജ്യസഭയിൽ അല്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം രാജ്യസഭ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജ്യസഭ മെമ്പറായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐദർ ഹൗസ്. 2 ഹൗസിലും മെമ്പർ അല്ലായിരുന്നത് നരസിംഹറാവു. നരസിംഹറാവു വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐദർ, രണ്ടിലും അല്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് 6 മാസത്തിനകം ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയത്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐദർ ഹൗസ്, വാസ് നരസിംഹറാവു. ഇനി ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് who never faced the parliament. Yes, Charan Singh never faced the parliament. He never came to the parliament. വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ്, ലഡാക്ക് ആൻഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ have the same lieutenant governor. No, there are 2 separate lieutenant governors. Delhi and Pondicherry, sorry, Jammu and Kashmir, Ladakh have separate lieutenant governors. ചില അമെൻമെന്റ് ചോദിക്കും. Which amendment added the word cabinet to Indian constitution? 44. Yes, 44th. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഒറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ക്യാബിനറ്റ് എന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ്. യെസ്, 352 ആർട്ടിക്കിൾ 352 ക്യാബിനറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ബൈ 44th amendment. Cabinet was added by 44th. Only in what article you can see the word cabinet? That is 352. Only in 352 you can see the word cabinet. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഭരണഘടനകത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ?
ഇല്ല. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ? ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ല. ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇല്ല. ഈ ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഇല്ല, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഇല്ല, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത്. പക്ഷേ വി അപ്പോയിന്റഡ് Nanda as acting prime minister twice. Gulsel Nanda was acting prime minister twice.